मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् মায়েরাভিবরাহং শিবের ত্রিশূল ধরল জড়ধীশ শরধা পরো শরধাং মহাধীশ শরধা শররাম রাম নারায়ণ রাম ধীশ শরধা তরভিত তরধাম ধীশ শরধা মহে রাম নাম রাম নারায়ণ রাম শিবরাম ব্রহ্মভিশরধাম শরধা মহে রাম নাম রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম বিবিরাম শরধা মহে রাম নাম রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভোলো সবে হরে রাম 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 নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম মূলাধার ধরধাম রাম রাম নাম রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম জলধীত তেরধাম শরধাম হে রাম নাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ
मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलं हराभ्यां जनामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षराभ्यां बिल्वच्छदा मल्लिका दामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्रयीरक्षणवद्धहृद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां ॐ नमः शिवाय ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः तत्पुरुषाय विद्महे वाग्विशुद्ध्याय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात् महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ नमो पार्वतीपतये हर हर महादेव ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय रामेश्वराय शिवराय
शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय তোরা বসে চোখ বুঝে সবাই মনে মনে চিন্তা করো, সেই মহাকাশ আকাশের দিকে যাচ্ছ, শূন্য পথে কোনো রূপ নাই, কিচ্ছু নাই। তোমরা আপন মনে আপন গতিতে এগিয়ে চলছ আর মনে মনে জপ করো।
সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে সেই পথের পথিক যাওয়ার সময় শুধু ত্রিশূল হস্তে আসে নবমন্ত্র হুঙ্কার ধ্বনি নাদোষ বীজমন্ত্রে ভরদা প্রজমধারসে ফরাসি সদধা মুবলাসি জজদা জজদা রাজ সজধা আজ্ঞা ছাড় ভালো ভালো ত্রিনয়নের ধারা ত্রিশাসন্ধ ধারা নবধরা এত সময় নয় সময় ভাবে শ্রীরহাস সঞ্জন তোমাদের সেরা রাম বড় ভেদ তুম সে নাদ ধজ ঝজ ভাই এই মহাকাশের মহাসারগ্রাম সেই মহানাম মহাকাশ রাম 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 নারায়ণ রাম ত্রিশূল হস্তে করে লিখিলেন শিব স্বয়ং। কি লিখিলেন? মহাপ্রদায় যে রামনারায়ণের উপরে তোমাদের কত জোর দেওয়া হচ্ছে, কতবার বলা হচ্ছে। এই রামনারায়ণ শুধু এখানকার নয়, মহাকাশের মহাসারগ্রাম এই সদাদি সজা
এই মহাসজ্ঞা রাম নারায়ণ রাম মহাকাশের সারেগ্রাম মহামন্ত্রের মহাসুর রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ Muladhar Ram Sahasra Ram Narayana Ram Shiva Shiva Ram Jaya Ram 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 Narayana Ram Jagat আমাদের সেই মন ভীতং যথা ভজা ভীতং যদোষ সদধবরম যদং যদ সাধনা যবে মন বসুক বা না বসুক তাতে কিছু আসা যায় না। অবিরাম তোমরা সে নাম করে যাও, তাতেই তোমরা সুর খুঁজে পাবে। এ সুর হচ্ছে অনন্ত মহাকাশের সুর, এই ধ্বনি হচ্ছে সেই নাদধ্বনি। তাই মূলাধার থেকে সহস্রারের এই ধ্বনি আপন গতিতে বয়ে চলছে মহাকাশে। সে হচ্ছে ও रंग राधम बरस सला तीर्थ राधम
রাম নারায়ণ রাম जगत्वाभरम् Radhe Tanda Radhe Sasangara Niradharino Radhe Rambha Padara Viradhyadharadhi Sasandharadhatram Pradade Tramurarararangararirasyaram Nyagatu avajatharam Brahmhipadaro dharadhar Narisa sandhasa sadadham Rangajang sasayadhav paradadadham Dharpadadharamanam Sahasrahara Yajana Sahosabhi Vajavavada Sahasravaludalam Navajam এই মহাশূন্যের পথে সবাই আমরা যাচ্ছি সবাই সেই সুরের সাধনায় চলছে আমাদের সাথে শুধু সেই রাম নারায়ণ রাম এই হলো আমাদের পরম রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ এই মন্ত্র জপ করবে দেখবি কোথা থেকে এক আনন্দ কোথা থেকে এক মহা শান্তি আপন মনে বইতে এই দুঃখের সংসারে আঘাতের সংসারে প্রতিঘাতের সংসারে দুঃখ পেতেই হবে দুঃখ ছাড়া জীবন নয় সেইভাবে ধীর স্থির হয়ে অচল অটল হয়ে তোমরা চলবে শান্তি কুড়াতে গিয়ে শান্তি খুঁজে পাবে না শুধু অশান্তি কুড়াতে হয় ঝঞ্ঝট কুড়াতে হয় ব্যথায় বেদনায় জর্জরিত সংসার সমাজ সেই সমাজ থেকে এক পরমানন্দের পরম সুরের সন্ধান না পাওয়া অবধি এই জীবলোকে জীবের ব্যথা যন্ত্রণায় কাতর হতে পারে আজকের এই সমাজে কত ভুল বুঝাবুঝি কত দ্বন্দ্বের মাঝে তোমরা চলছ কিন্তু এর সমাধান কোথায় সংসারের ঝঞ্ঝটি শেষ হয় না তারপরে কিন্তু তোমাদের সুর সংসারে রয়েছে এই সুর দিয়েই অনন্ত সুরকে ধরতে হবে তাই ঠাকুর তোমাদের যতটা পারছেন গুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন ব্যথায় বেদনায় দুঃখে কষ্টে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে বাস করছি কিন্তু আর তো সময় নাই সময় তো চলে যাচ্ছে তাই তোমরা এক হয়ে এক সুরে যেই বেদ প্রচারে নেমেছ সেই বেদ প্রচার ঘরে ঘরে দাঁড়ে দাঁড়ে শাখায় প্রশাখায় ছড়িয়ে দাও ভাসিয়ে দাও
বিবাদ বিচ্ছেদ ভুলে যাও। এই থাক, তোমরা যখন আসবে আসতেই আসবে। নমো নারায়ণ রাম। আমি বলে যাচ্ছি, আমি বলে যাই, তোমরা এই সপ্তাহে মানে রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ রাম, রাধা শরণ বিধাপনা এস সধাবনা, রাধমা পদম ধপদা সমরাধ রাম রাম ধাপনা দশ সদা ধমনা, ধারা ধম সাধা বেদ শির ধমনা, ভূপরাধ শিবধীর সাধনা নিজস্তে লিখিলেন হিমাভরা রাম সদা রমনা, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম। তোমরা এইভাবে নাম করতে করতে তোমরা সেই পথিক এবং যাত্রী হয়ে অবিরাম তোমরা চলছ, মনে মনে ভেবে নিয়ে সেইভাবে নাম করে যাবে। সেই আকাশ মানে দুই বাহু তুলে তোমরা শুধু তাকিয়ে আছো, হে মহাকাশ, হে মহান, হে সচেতন, হে চেতন, যেই সারগ্রাম নিয়ে আমরা বসে আছি, দিবারাত্র সেই নামের মাধ্যমে তোমায় ডাকছি। তুমি ফাঁকা, তুমি অসীম, তাই সেই সারগ্রাম নিয়ে আমরা সেই মহানাম, সেই রাবনাম আমরা অবিরাম গতিতে কাজ করে যাচ্ছি।
তাই তোমরা শুধু বলবে নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম হর্ষ রাম 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 রাধা রাধা রাধ মুধর সম হে রাম নাম রাধা রাধা ধাম ধারা রাম হে রাম নাম নারায়ণ মহাকাশের মহাসারগ্রাম বল সবে রাম নারায়ণ এই নাম তোমরা সর্বদা সদা ছড়িয়ে দিও। সেই মহাতীর্থের মহাযাত্রী তোমরা বেদের সার কথা সার মর্ম এটি হলো একমাত্র নাম। এই নামে কোনো দেব দেবতার বালায় নাই, এই নামে কিছুই নাই। আবার রয়েছে মহাকাশের মহাভরপুর মহাচেতনায় সচেতনায় সেই ভরপুর হয়েছে নাম। এই সারগ্রাম তোমাদের দেওয়া হয়েছে, এর ফল তোমরা পেতে বাধ্য, এই ফল পেতে বাধ্য। দুঃখের মাঝে ব্যথার মাঝে চলছ, এই ফল পেতে তোমরা বাধ্য। তাই তোমাদের কাছে আমি চাষি খেতি কুলি মজদুর হয়ে তোমাদের পাশে আছি। আমি খনির কর্মী, আমি শুধু সম্পদ তুলে তোমাদের কাছে দেব, তোমরা তা দিয়ে সর্বত্র এই মহামূল্যের নাম প্রচার করে সমাজকে সুন্দর করার চেষ্টা করি। আজ আমি ক্লান্ত শুধু আজ নয়, বেশ কয়েক মাস যাবৎ ক্লান্ত হয়ে আসছি। বহু জায়গা থেকে মিটিং আসছে, যোগ দিতে পারছি না। তোমরা সেইভাবে গুছিয়ে নিও। তোমরা দেখা করবে, যারা দীক্ষা নেবে তারা দীক্ষা নিয়ে নিও। আর যারা দর্শনার্থী শুধু চোখ করে শুধু প্রণাম করে একটি নাম করে করে শুধু চলে যাও। রাম নয়নাভিরাম এসো
শ্যামল নয়নাভিরাম। পুজিব তোমার মন বন ছায়া, চরণে রাখি একটি প্রণাম। এসো হে শ্যামল নয়নাভিরাম, এসো হে শ্যামল নয়নাভিরাম। আরতির দীপ নিভে নিভে যায়, মিলনের ফুল বিরহে শুকায়। পাষাণ দেবতা কবে না কথা, নয়ন ধারায় মানে না বিরাম। এসো এ শ্যামল নয়নাভিরাম, এসো এ শ্যামল নয়নাভিরাম। এমনি করে আর কত কাল কাঁদাবে মোরে গিরিধারী লাল। এ জীবনে হায় দেখা নাহি পায়, এ জীবনে হায় দেখা নাহি পায়। মরণ পারে শরণ মিলাম, এসো এ শ্যামল নয়নাভিরাম, এসো এ শ্যামল নয়নাভিরাম। সুন্দর কিশোর, এসো এ শ্যামল নয়নাভিরাম, এসো এ শ্যামল নয়নাভিরাম। রাম নারায়ণ রাম। Ramanarayana Ram. We thank all our friends for writing to us. We are yet to receive any information on Dearest Beloved. We share here a mail from respected brother Arpan Pan. আপনারা সবাই আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন। আমি অর্পণ পান। আমার মায়ের চিকিৎসার কারণে সম্প্রতি আমাকে চেন্নাই আসতে হয়েছে। চিকিৎসা চলছে, এখনও কিছুদিন আমাকে চেন্নাই থাকতে হবে। চেন্নাই এসে আমার এক অত্যন্ত মূল্যবান মহাপ্রাপ্তি ঘটেছে। আমি আমার ভগবান লাভ করেছি, সেই কথাই আপনাদের জানানোর উদ্দেশ্যে এই উপস্থাপনা। গতকাল আমি চেন্নাই রামকৃষ্ণ মঠে গিয়েছিলাম। সেখানে আকস্মিকভাবে আমার বহু আগের পরিচিত এক সন্ন্যাসী মহারাজের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়। তার বর্তমান নাম স্বামী পরমাত্মানন্দ। যদিও যে সময় তার সাথে আমার যোগাযোগ ছিল, তখন তিনি একজন শ্বেত বস্ত্রধারী ব্রহ্মচারী, নাম ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন। তিনি পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী পরমাত্মানন্দ নাম প্রাপ্ত হয়েছেন, যার কাছ থেকে আমার প্রাণপ্রিয় শ্রী শিবশঙ্কর সম্পর্কিত নানা খবরাখবর জানতে পেরে আমি একই সঙ্গে খুবই আশ্চর্য, গর্বিত এবং আনন্দিত হয়েছি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে আমি কোচবিহার বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন ছাত্র। শ্রী শিবশঙ্করও অর্থাৎ আমাদের পরমারাধ্য প্রাণের ঠাকুর শ্রী শিবশঙ্করও এই রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রাক্তন ছাত্র। আমার থেকে তিনি 2 বছরের ছোট। আমার থেকে জুনিয়র হলেও শ্রী শিবশঙ্করকে সেই সময় স্কুলের সবাই এক ডাকে চিনত। শুধু অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বা বরাবর প্রথম হতো বলে নয়, ওনার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে মাস্টার থেকে ছাত্র সবারই খুব প্রিয় ছিল শ্রী শিবশঙ্কর। আমার বাবা কর্মসূত্রে কোচবিহারে দীর্ঘদিন পোস্টেড ছিলেন। আমরা কোচবিহারের
গুড়িয়াহাটি এলাকায় এক ভাড়া বাড়িতে সেই সময় থাকতাম। রামকৃষ্ণ মিশনে সেই সময় আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল এবং সেখানে ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন দার সাথে আমার পরিচয় হয়। ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন দা বছর 3 কোচবিহার রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলেন। আজ হঠাৎ বহুকাল পরে ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন তাকে দেখতে পেয়ে কী যে আনন্দ হয়েছে সেটা বলার কোনো ভাষা নেই। যদিও তিনি এখন সন্ন্যাস নিয়েছেন ও তার বর্তমান নাম স্বামী পরমাত্মানন্দ। আগামী সপ্তাহে তাকে চেন্নাই ছেড়ে সংঘের কাছে বিদেশ যেতে হবে। কিছুদিন পরে আসলেই তার সাথে আর দেখা হতো না, তাই ওনার সাথে দেখা হওয়াটা যেন দৈব নির্দিষ্ট। স্বামীজির সাথে কথা প্রসঙ্গে শ্রী শিবশঙ্কর সম্পর্কিত নানা সংবাদ পেয়ে আমার দু চোখ জলে ভরে গেছে। প্রথমে খুব অবাক হয়েছিলাম এটা দেখে যে স্বামীজি মহারাজের থেকে শ্রী শিবশঙ্কর জাগতিক বয়সের নিরিখে অনেকটা ছোট হলেও শ্রী শিবশঙ্করকে তিনি ভগবান প্রাণের ঠাকুর বলে সম্বোধন করছেন ও বারবার প্রণাম জানাচ্ছেন। কথা প্রসঙ্গে শ্রী শিবশঙ্কর সম্পর্কিত পুরনো দিনের নানা ঘটনা উঠে আসলো এবং স্বামী পরমাত্মানন্দ আমাকে আপনাদের ইমেল ঠিকানা দিয়ে সেই সব মূল্যবান স্মৃতিকথা আপনাদের জানাতে অনুরোধ বলবো না, এক প্রকার আদেশ করলেন। সেই সূত্রেই এই ইমেলের অবতারণা। তার সাথে আপনাদের কাছে প্রার্থনা রাখতে চাই আপনারা যেন দয়া করে আমার ইমেল ঠিকানা আপনাদের গ্রাহক তালিকায় নথিভুক্ত করেন, যাতে আমি নিয়মিত আপনাদের মূল্যবান ইমেলগুলো পাই। যদিও ইতিমধ্যে আপনাদের পুরনো বেশ কিছু মেল স্বামী পরমাত্মানন্দ আমাকে দিয়েছেন, যার জন্য তার কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রী শিবশঙ্কর বলতেই আমার মনে এখনো অত্যন্ত মিষ্টি মুখশ্রীর অধিকারী একজন সৌম্য কান্তি কিশোরের ছবি ধরা পড়ে। তার এখনকার কয়েকটি ছবি স্বামী পরমাত্মানন্দ আমাকে দিয়ে আমার আনন্দ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। পড়াশোনায় বরাবর সে তুখোর, তাই মাস্টার মশাইরা তাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। ওর সাথে আমার ভালোভাবে পরিচয় হয় আমাদের স্কুলের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। সেটা সম্ভবত 1980 বা 1981 সাল, ঠিক মনে করতে পারছি না। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে স্কুলে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। আমার মনে আছে ছাত্রদের এবং মাস্টার মশাইদের দুটি আলাদা নাটক হয়েছিল। আমাদের ছাত্রদের নাটকে আমার উপরেই সব দায়িত্ব ছিল। নাটকটিতে বিবেকের ভূমিকায় শ্রী শিবশঙ্করকে নেওয়া হয়েছিল, কারণ বিবেকের কয়েকটি গান ছিল আর শ্রী শিবশঙ্কর ছিলেন অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী। কিন্তু প্রতিদিন নাটকের রিহার্সেলে শ্রী শিবশঙ্করের পড়াশোনার ক্ষতি হবে এই চিন্তা করে আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার মশাই শ্রী হরিনারায়ণ রায় আমাকে বলেন যাতে শ্রী শিবশঙ্করকে নাটক থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু ততদিনে ওর প্রতি আমার কি একটা অমোঘ আকর্ষণ জন্ম নিয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রার্থনা সভায় আমি মাঝে মাঝে যেতাম। ওর সুরেলা কণ্ঠের জন্য শ্রী শিবশঙ্কর প্রার্থনা শুরু করতেন, তারপর বাকি সকলে গান ধরত। একদিনের কথা এখনো মনে আছে। প্রার্থনা সবে শেষ হয়েছে, সন্ধ্যাবেলা। ছাত্ররা একে একে হোস্টেলের দিকে রওনা দিতে শুরু করেছে।
আমিও আমার বাহন সাইকেলটি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় দেখলাম একজন খুবই রুগ্ন ভদ্রলোক শ্রী শিবশঙ্করকে জড়িয়ে ধরে আদর করছেন ও অঝরে কাঁদছেন। বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক অত্যন্ত অসুস্থ। আমি যখন মিশনে প্রবেশ করছিলাম তখন প্রার্থনা প্রায় শুরু হতে চলেছে। সেই সময়ে আমি ভদ্রলোককে দেখেছি কিছু দূরে মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন, সাথে আসা একজনের কাঁধে হাত দিয়ে। বোঝাই যাচ্ছে বেশ ক্লান্ত। তাই প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর চলে আসবার সময় সেই ভদ্রলোকের সাথে শ্রী শিবশঙ্করকে দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ভদ্রলোক শ্রী শিবশঙ্করকে জড়িয়ে ধরে আকুলভাবে কাঁদছেন। সাথে আসা অল্প বয়সী ছেলেটি ভদ্রলোককে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। শ্রী শিবশঙ্কর আমাকে দেখে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে ভদ্রলোক শ্রী শিবশঙ্করের জেঠু, খুবই অসুস্থ। ভদ্রলোকের সঙ্গে আসা ছেলেটি বললেন যে একবার শ্রী শিবশঙ্করকে দেখবেন বলে অসুস্থ শরীর নিয়েও ছুটে এসেছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই একদিন স্কুলে এসে শ্রী শিবশঙ্করের খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম যে তিনি বেশ অসুস্থ, জ্বর হয়েছে, তাই স্কুলে আসেননি। পাশেই হোস্টেল, ছুটে গেলাম। দেখলাম বিছানায় শ্রী শিবশঙ্কর শুয়ে আছেন, দুর্বল শরীর, শুকনো মুখ। ঘরে আমারই একজন সহপাঠী ব্রজেন্দ্র, তার উপর অসুস্থ শ্রী শিবশঙ্করের দেখাশোনার দায়িত্ব পড়েছে। ব্রজেন্দ্রর মুখেই শুনলাম এক আশ্চর্য ঘটনা। আগের দিন রাতে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। হস্টেলের প্রধান গেটের কাছে কাঁঠাল গাছের পাশ দিয়ে যে উড়িনাল, সেখানে শ্রী শিবশঙ্কর যাওয়ার সময় দেখতে পান গাছের নিচে এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু এই জায়গাটি শ্রী শিবশঙ্করের ঘর থেকে কিছু দূরে, কিন্তু ব্রজেন্দ্রর ঘর এর পাশেই। ব্রজেন্দ্র সেই একই সময় ইউরিনাল যাবে বলে বেরিয়ে সেই লম্বা শীর্ণকায় ভদ্রলোককে দেখতে পান। অনেক রাত, হস্টেলের মেন গেট বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এত রাতে কেউ ভিতরে ঢুকবে কিভাবে? ব্রজেন্দ্র একটু ডাকাবুকো প্রকৃতির, আমাদের স্কুলের ফুটবল টিমের স্টপার, চেহারাও যথেষ্ট ভালো। সে অবাক হয়ে দেখতে পেল যে সেই ভদ্রলোক শ্রী শিবশঙ্করের কাছে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোনো এক অজানা শক্তি তাকে যেন শ্রী শিবশঙ্করের কাছে যেতে দিচ্ছে না। অসহায়ের মতো তিনি শ্রী শিবশঙ্করের দিকে দুটি হাত বাড়িয়ে আছেন, মাঝে মাঝে প্রণামের ভঙ্গিতে হাত জোড় করছেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রজেন্দ্র দেখতে পেল যে সেই শীর্ণকায় ভদ্রলোকের মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। ভদ্রলোক প্রণামের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত ধোঁয়ার মতো আকার নিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। ব্রজেন্দ্র সামান্য ঘাবড়ে গিয়েছে এই দৃশ্য দেখে। তারপর দৌড়ে গেছে শ্রী শিবশঙ্করের কাছে। দেখে শ্রী শিবশঙ্করের দু চোখ দিয়ে নেমে আসছে জলের ধারা। সেই শীর্ণকায় ভদ্রলোক ছিলেন শ্রী শিবশঙ্করের সেই জ্যাঠামশাই, এবং পরে জানা যায় যে তার কিছু সময় পূর্বে শ্রী শিবশঙ্করের সেই জেঠু দেহ রেখেছিলেন। সেই রাত থেকেই শ্রী শিবশঙ্করের বেশ জ্বর আসে, যে কারণে কয়েকদিন তিনি স্কুলে আসতে পারেননি। এই ঘটনাটি সেদিনকার প্রত্যক্ষদর্শী আমার সহপাঠী ব্রজেন্দ্রর থেকে শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। জানি না ব্রজেন্দ্র এখন কোথায় আছে। শ্রী শিবশঙ্করকে খুবই স্নেহ করত ব্রজেন্দ্র। আজকে শ্রী শিবশঙ্করের সংবাদ জানতে পারলে সেও খুব খুশি হতো। শ্রী শিবশঙ্কর সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করতে চাই।
শ্রী শিবশঙ্কর সম্পর্কে শুনতে পেতাম যে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তিনি দীর্ঘ সময় ধ্যানের গভীরে ডুবে থাকেন, এবং এই নিয়ে স্কুলের জনৈক মাস্টার মশাইয়ের সাথে হোস্টেলের ইনচার্জ ব্রহ্মচারী নিমাই মহারাজকে একদিন আমি আলোচনা করতেও শুনেছি। শ্রী শিবশঙ্করের এই ধ্যান প্রসঙ্গে একটি বিবরণ এখানে উল্লেখ করতে চাই। সেই সময় মূল মন্দিরের পাশেই পুরোহিত মশাইয়ের টিনের চাল দেওয়া একটি ছোট ঘর ছিল। ঘরের পাশেই একটি লিচু গাছ, খুব মিষ্টি লিচু হতো। আমারও বেশ কয়েকবার সেই গাছের লিচু খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। সেই ঘর ভেঙে পড়ে সেখানে বড় বিল্ডিং নির্মাণ হয়। একদিন বিকেলবেলা শ্রী শিবশঙ্করকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। তখন ঘোর বর্ষাকাল, সকাল থেকে কম বেশি বৃষ্টি পড়ে চলেছে, মাঝে মাঝে থামছে, আবার প্রবল প্রতাপে পড়ছে। স্কুলের মাঠে, হস্টেলে বা মন্দিরের অন্যদিকে যে লাইব্রেরি, কোথাও শ্রী শিবশঙ্করকে না পেয়ে আমি পুরোহিত মশাইয়ের ঘরের দিকে গেলাম। পুরোহিত মশাই খুব স্নেহ করতেন শ্রী শিবশঙ্করকে। মাঝে মাঝে লিচু রেখে দিতেন শ্রী শিবশঙ্করের জন্য। আমি পুরোহিত মশাইকে চিৎকার করে ডাকছি, কিন্তু কোনো সাড়া নেই। পুরোহিত মশাইয়ের ঘরের বারান্দা দিয়ে ঘুরে অপর দিকে যেতেই দেখলাম এক অদ্ভুত দৃশ্য। এই দিকের বারান্দার একটা অংশের টিনের চালে অনেকটা ফাটল, তার নিচে বসে আছেন শ্রী শিবশঙ্কর। গভীর ধ্যানে ডুবে আছেন, আর ফাটল দিয়ে বৃষ্টির জল অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে শ্রী শিবশঙ্করের মাথায়, গায়ে। ওর পরনের জামা ধুতি সম্পূর্ণ ভিজে গিয়ে গায়ে লেপ্টে গেছে। ওর কোনো হুঁশই নেই। আর সামনে বসে আছে পুরোহিত মশাই, হাত জোর করে পুজো করছেন। আমি পুরোহিত মশাইকে ডাকলাম। পুরোহিত মশাই আমার দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় চুপ করতে বললেন। দেখলাম পুরোহিত মশাইয়ের দু চোখ জলে ভরে রয়েছে। কিছু সময় পরে শ্রী শিবশঙ্করের জ্ঞান ফিরে আসলে তাকে খুব বকাবকি করেছিলাম, মনে আছে। ওর ধ্যান করার কারণ জিজ্ঞেস করায় সেদিন জানতে পেরেছিলাম যে ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীর থেকে শ্রী শিবশঙ্কর মন্ত্র দীক্ষা প্রাপ্ত। হোস্টেলে নিজের ঘরে বসেই তো ধ্যান করতে পারতে, এখানে আসার দরকার কি ছিল? এই কথা অর্পণ পাল পানির ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করে। ওর থেকে জানতে চেয়েছিলাম বিরক্ত স্বরে। মিষ্টি লাজুক মুখে মাথা নিচু করে শ্রী শিবশঙ্কর সেদিন বলেছিলেন, হোস্টেলের ঘরে এই সময় ছেলেদের যাতায়াত থাকে, তাছাড়া মন্দিরেও লোকের আনাগোনা থাকে। এই দিকটা একেবারে নির্জন, কেউ আসে না, তাই একটু বসেছিলাম। কখন যে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে একদম টের পাইনি। ওর প্রতি শ্রদ্ধায় সেদিন আমার মাথা নত হয়ে গিয়েছিল। বাইরে সেটা বুঝতে না দিয়ে ওকে বকাবকি করে বললাম দৌড়ে গিয়ে জামা কাপড় পরিবর্তন করে আসতে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পরে পুরোহিত মশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বলেছিলেন যে শ্রী শিবশঙ্করকে লিচু দিতে গিয়েছিলেন তিনি, এবং তারপর এক আশ্চর্য দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই মন্দিরে যে পুরোহিত ছিলেন তিনি যখন দৌড়ে গিয়ে ওই ঘরে গিয়েছিলেন এবং সেই পুরোহিত যে দৃশ্য দেখেছিলেন আমাদের প্রাণের ঠাকুরের, সেটাই পুরোহিত সেখানে বলছে যে সেই পুরোহিত তিনি দেখেছিলেন স্বয়ং শিব ঠাকুর বসে আছেন ধ্যানস্থ অবস্থায়, আর মাথায় নেমে আসছে সুরধ্বনি মা গঙ্গা। প্রথমে তিনি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তারপর ধাতস্থ হয়ে পুজোর সরঞ্জাম নিয়ে এসে শ্রী শিবশঙ্করকে পুজো করতে শুরু করেছিলেন। সেইবার বার্ষিক পরীক্ষার পর শ্রী শিবশঙ্কর যখন হস্টেল থেকে বাড়ি যাচ্ছেন তখন পুরোহিত মশাই খুব কান্নাকাটি করেছিলেন ওর জন্য। ছুটি শেষে হস্টেলে ফিরে আসবার পর
শ্রী শিবশঙ্করের সাথে পুরোহিত মশাইয়ের আর দেখা হয়নি। ছুটি চলাকালীন তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, আর ফিরে আসেননি। রজত জয়ন্তীর বছরে জয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের স্কুলে নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। আবৃত্তি, স্বামী বিবেকানন্দর বাণী পাঠ, রচনা প্রতিযোগিতা এবং সঙ্গীত পরিবেশন, এই 4টি বিভাগেই শ্রী শিবশঙ্কর প্রথম হয়েছিলেন। আর ভাস্কর নামে আমার 1 বছরের জুনিয়র একজন 2টি বিভাগে দ্বিতীয় হয়েছিল, মনে আছে। সঙ্গীত বলতে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। শ্রী শিবশঙ্করের সাথে দ্বৈত সঙ্গীতে শ্রী শিবশঙ্করের সমবয়সী একটি মেয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। মেয়েটির কথা আমার এখনও মনে আছে। মেয়েটির নাম শিবানী, কোচবিহারের সুনীতি একাডেমির ছাত্রী। শ্রী শিবশঙ্কর ও শিবানী দ্বৈত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীতে কবিগুরুর কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে গানটি পরিবেশন করেছিলেন। আমি তবলায় সঙ্গত করেছিলাম। তাদের দুজনের সুরেলা গলার অপূর্ব মূর্ছনায় গানটি সেদিন অন্য এক মাত্রা পেয়েছিল। গানখানি শেষের দিকে, যেখানে পুষ্প যেমন আলোর লাগি না জেনে রাত কাটায় জাগি, সেইখানে এসে শিবানী বেশ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, মনে আছে। শ্রী শিবশঙ্কর দ্রুত জায়গাটা সামলে নিয়েছিলেন। তাদের দুজনেরই মুখশ্রী এতটাই সুন্দর ও লাবণ্যময় ছিল যে যুগল মুখ দুখানি এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। নামেও কি অদ্ভুত মিল ছিল দুজনের। শ্রী শিবশঙ্করের প্রতি শিবানীর মুগ্ধতা ছিল বেশ সুস্পষ্ট। ওদের দ্বৈত সঙ্গীত শেষ হয়ে যাওয়ার পর মনে আছে, আমাদের এক শিক্ষক পত্নী ওদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে আদর করে মিষ্টি খাইয়ে দিয়ে বলেছিলেন, দুটিতে বেশ মানিয়েছে, যেন হর পার্বতী জুটি। এইবার স্বামী পরমাত্মানন্দর জীবনে একটি ঘটনার কথা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিচ্ছি। রামকৃষ্ণ মিশনে খুব জাঁকজমক করে দুর্গাপুজো হতো। বাঁধানো স্থায়ী ঠাকুর মণ্ডপে মায়ের মূর্তি তৈরি হতো। পুজো তখনও মাসখানেক বাকি। মূর্তি তৈরি শুরু হয়েছে। কাঠামোর ওপর সবে মাটির অবয়ব পড়েছে, রং হতে দেরি আছে। দুপুরবেলা মন্দিরের দিকটা খুব নির্জন থাকত, কেউ আসতো না। স্বামী পরমাত্মানন্দ, তখন ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন, মূল মন্দিরের উল্টো দিকে কিছু দূরে বড় মহারাজের ঘরের দিকে যাবার সময় ভাবলেন একবার দুর্গা মণ্ডপ ঘুরে যাবেন। মূর্তির কারিগরেরা সেদিন কেউ নেই। মূর্তি তৈরির অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে গেছেন, সন্ধ্যা নামার আগে ফিরবেন না। অনেকটা দূর থেকেই দেখা যায় সিংহবাহিনী মা দুর্গার মাটির মূর্তি, তখনও মা রংহীন, আবরণহীন। মায়ের সুউচ্চ মূর্তি, তার ঠিক সামনে বড় একটা মই স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো অবস্থায় রাখা রয়েছে। দূর থেকে স্বামী পরমাত্মানন্দ দেখতে পেলেন মইয়ে কয়েক সিঁড়ি উপরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। কারুর তো এখন এখানে আসবার কথা নয়। দ্রুত পদে ও নিঃশব্দে তিনি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন যে শ্রী শিবশঙ্কর মইয়ে উঠে মায়ের মুখোমুখি হয়ে, কারুর তো এখন এখানে আসবার কথা নয়। দ্রুত পদে ও নিঃশব্দে তিনি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন যে শ্রী শিবশঙ্কর মইয়ে উঠে মায়ের মুখোমুখি হয়ে কিছু একটা যেন মা দুর্গাকে বলছেন। শ্রী শিবশঙ্করকে খুবই স্নেহ করেন ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন। শ্রী শিবশঙ্করের আশ্চর্য মেধার জন্য কিছুটা সমীহ করেন তাকে ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন। চারিদিক জনশূন্য। এই নির্জন দুপুরে শ্রী শিবশঙ্কর কী করছে ভেবে একটু কৌতূহলী হলেন ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন। মণ্ডপের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছেন, ততক্ষণে শ্রী শিবশঙ্করের কথা বলা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। শ্রী শিবশঙ্করের কোনো কথা তাই ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন শুনতে পাননি। মণ্ডপের বাইরে একটা থামের আড়ালে
দাঁড়িয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে শ্রী শিবশঙ্কর কথা সমাপ্ত করে মই বেয়ে নেমে আসলেন এবং হঠাৎ ব্রহ্মচারী নিরঞ্জনকে চমকে দিয়ে একটি সুমিষ্ট নারী কণ্ঠের উচ্ছল হাসির ঝঙ্কারে মণ্ডপ ঘরখানি এবং চারিপাশ ভরে উঠল। শ্রী শিবশঙ্কর পিছন ফিরে একবার মা দুর্গার দিকে তাকালেন, তারপর দ্রুত পদে মণ্ডপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খোলা মণ্ডপের চারদিকে সবটাই ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিগোচরে রয়েছে। কাছাকাছি তারা দুজন, শ্রী শিবশঙ্কর ও ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় কেউ নেই। এখানে কোনো নারী আসবার তো প্রশ্নই নেই। তাহলে জীবন্ত নারী কণ্ঠে সুমিষ্ট প্রাণবন্ত হাসির উচ্চ কি? নির্জন দুপুরে অত্যন্ত আশ্চর্য এই অভাবিত ঘটনার অভিঘাতে ব্রহ্মচারী নিরঞ্জনের হাত পা শীতল হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মতো তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে, চলার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছেন। এক দৃষ্টে মা দুর্গার পানে চেয়ে থেকে চোখের জল ফেলে চলেছেন। কিছু পরে একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর তিনি বড় মহারাজের ঘরে গিয়ে পুরো ঘটনা মহারাজকে বললেন। বড় মহারাজ খুব অবাক হয়ে জানতে চাইলেন ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন ঠিক শুনেছেন কিনা। কিন্তু ব্রহ্মচারী নিরঞ্জনের কম্পমান শরীর ও বিস্ময়ে হতবাক মুখের দিকে তাকিয়ে বড় মহারাজও ততক্ষণ বুঝতে পেরেছেন যে কি অপূর্ব দৈব অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য হয়েছে ব্রহ্মচারী নিরঞ্জনের। বড় মহারাজ অতঃপর আদেশ দিয়েছিলেন যে এই ঘটনার কথা যেন ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন আর কাউকে না বলেন, যাতে 5 জনের মাঝে পড়ে এই অপূর্ব দৈব ঘটনা নিজের মাহাত্ম্য না হারায়। আধ্যাত্মিক পথ গুপ্ত সাধনার পথ, যত গুপ্ত তত পোক্ত। ইতিপূর্বে স্বামী সৎস্বরূপানন্দ ছাড়া অপর কাউকে এই দৈব ঘটনার কথা স্বামী পরমানন্দ বলেননি। সন্ন্যাসী পরিমণ্ডলের বাইরে এই প্রথম আমার সাথে এই দৈব ঘটনার কথা চোখের জলে ভাগ করে নিয়েছেন স্বামী পরমাত্মানন্দ, সেদিনের ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন। আজ শ্রী শিবশঙ্করই তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান, তার প্রাণের ঠাকুর, তার পরমেশ্বর। রাম নারায়ণ রাম। হায় যেন সকল ভালো বাসা প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে যায় যেন সকল গভীর আশা প্রভু তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে ধায় যেন সকল ভালো বাসা প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে সারা যেন দেয় সে তব
চিত্ত মম মনে যেথায় থাকে সারা যেন দেশে তব ডাকে যত বাধা সব টুটে গো যেন প্রভু তোমার টানে তোমার টানে তোমার টানে ধায় জানো সকল ভালো বাসা প্রভু তোমার তোমার পানে তোমার পানে বাহিরে ভিক্ষা ভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি অন্তরম গোপনে যায় ভুরে প্রভু তোমার দানে তোমার দানে তোমার দানে হে বন্ধু হে অন্তর তরু এ জীবনে যা কিছু সুন্দর হে হে অন্তর তরু এ জীবনে যা কিছু সুন্দর যত বাধা সব টুটে গো যেন প্রভু তোমার টানে তোমার টানে তোমার টানে ধায় যেন সকল ভালো বাসা প্রভু তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে যায় জানো সকল গভীর আশা প্রভু তোমার কানে তোমার কানে তোমার কানে ধায় জানো
বাসা প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে। নমস্কার, রামনারায়ণ রাম। যাই হোক, এই তিনটে হচ্ছে স্টেপ। একটা জাগ্রত, একটা একটা হচ্ছে অ্যাওয়েক স্টেট, একটা ড্রিম স্টেট, আর একটা ডিপ স্লিপ স্টেট। একটা নাম প্রজ্ঞা। এই যে অদ্বৈত ভাবনা দেখো কিভাবে মানে শঙ্করাচার্য দিলেন, নর্মাল লোক বুঝতে পারছে না, সাধারণ মানুষ যখন অদ্বৈত ভাবনা দিচ্ছেন অদ্বৈত বেদান্ত। তো রামানুজাচার্য 400 বছর পরে, শঙ্করের জীবনকাল হচ্ছে 768 থেকে এই 788 থেকে 820, 32 বছর বেঁচেছিলেন। রামানুজাচার্য যতদিন বেঁচেছিলেন 1017 থেকে 1137, 120 বছর বেঁচেছিলেন। রামানুজাচার্য এটা শঙ্করাচার্যের মেধা এত উন্নত, নর্মাল লোক নিতে পারছে না। ও সেটাকে, এবং ও ভক্ত লিডার, অদ্বৈত বেদান্তের না, ও কোয়ালিটেটিভ নন ডুয়ালিজম, এবং ওর ফর্মে, ও যে ফর্মে পুজো আর্চার কথা বলে গেছে সেই ফর্মে কিন্তু আর ভারতবর্ষ কেন পৃথিবী জুড়ে যে হিন্দুদের যেটা পূজা পদ্ধতি বা ভাবনা চিন্তা, এই সেইটা ওর ওর দেখানোর রাস্তা, বুঝতে পারছো, রামানুজাচার্যের দেখানোর রাস্তা। তো হি লিভড মানে খুব অনেকদিন বেঁচেছিলেন, খুব স্বাস্থ্যবান মানুষ, 120 বছর বেঁচেছিলেন। তো ওনার সময়েই জগন্নাথ মন্দির তৈরি শুরু হয় 1112, 1112 খ্রিস্টাব্দ, কমপ্লিট হয় 1161। জগন্নাথ মন্দিরের ফর্ম, ওনার ভাবনার প্রভাবটা এসছে। ওখানে কিন্তু কোনো রাধা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠর ব্যাপার না, ওখানে 3টা ফর্ম রেখেছে। একটা কৃষ্ণ, জগন্নাথ যেটা, একটা বলরাম, একটা সুভদ্রা, ঠিক আছে? এবং এরা 3টা মানে ঠিক আছে, ভাই বোন বলার উদ্দেশ্য সোর্স একটা থেকেই এসছে। এখানেও রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে, কৃষ্ণ রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে সেই ডিপ স্লিপ প্রজ্ঞা, সুভদ্রা প্রজ্ঞা মায়া মানে এখানকার জাগ্রত স্টেট, আর বৈভব রিপ্রেজেন্ট করছে বলরাম তেজস। ওইভাবে করা, ওইভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে জগন্নাথ। ওই সময় ছিল, পরে আরো পরবর্তীকালে মাধবাচার্য এসে মানে এই ভাবনা থেকে সরে গেলেন, তীব্র দ্বৈতবাদে চলে গেলেন। যাই হোক, ওটা বলার উদ্দেশ্য। এবার এখন ঋষিদের আবার ফিরে যাচ্ছি। তো কিছুক্ষণের জন্য একটু আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছিলাম, 8th সেঞ্চুরি 12th সেঞ্চুরি, আবার ফিরে যাচ্ছি 5000 বছর, মণ্ডপ ঋষির সময়। ওরা দেখলো কি, তাহলে আমাদের রিয়েলিটি এর মধ্যে আমি কে, এটা সব থেকে বাস্তব হচ্ছে, নয় এটার মধ্যে আছে না স্বপ্নে আছে। তো যদি চলে গেলে থাকবে এগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু। ওরা এবার গভীর ইনভেস্টিগেশন শুরু করে, ধ্যান করলেন, গভীর ধ্যানে মগ্ন থেকে ঠাকুর যেটা বলতে গেছে গভীর ধ্যানে বসে তারা আবিষ্কার করলেন, বুঝতে পেরেছেন? তারা এটাকে সিম্বলে নিয়ে আসে যে এই 3টার মধ্যেই যখন, কিন্তু 3টার বাইরে কি কিছু আছে, এই রিয়েলিটির বাইরে এই 3টাই কি। ওরা তখন করলো কি, এটা নিয়ে সাধনা করার জন্য একটা ফর্মুলা বার করে, খুব ইন্টারেস্টিং, ইন্টেলিজেন্ট ফর্মুলা, আন্ধ্রপ্রদেশের সব। ওরা করলো কি, আমাদের যে টাকার ডলারের সিম্বল আছে, এস নাকি পাউন্ড, একটা আমাদের টাকার মধ্যে একটা উৎপাদ হয়েছে, থাকে না একটা সিম্বল, ডলার মানে এস নাকি পাউন্ড, কি অর্থাৎ এটা পাউন্ড নাকি যায় না, আমাদের টাকার একটা উৎপাদ হয়েছে বোধহয়। ওরা করলো কি, এই টোটা ওইটা জানা মানে তুমি যদি 1 লাখ লেখা থাকে, তুমি ওইটা বসলে বুঝে যাবে কি, ওইটা বসলে বুঝে যাবে কি, যারা 1 লাখ একটা কাগজ, তার পাশে যদি ওই যে রুপি বা ডলার, ওই চিহ্নটা দেখলেই বুঝে যাবে মানে ইট ইজ মিনিং 1 লাখ টাকা। ওরাও কিন্তু শর্টে টোটাল ব্যাপারটাকে ধ্যান করার জন্য অত ভাবতে পারছে, শর্টে যদি অল্প ওষুধে এডমিশনে ওষুধ দেয়, 4-5টা ওষুধ একটার মধ্যে, একটা খেলে 4-5টা দেয়, ওরা খুব ছোট করে আনার চেষ্টা করে। তো করে জাগ্রত স্টেটটাকে অশব্দের মধ্যে আনলো, তখন অময়ের মধ্যেই শেষ। ওই সময় ব্যাপারে স্টার্টিং লাস্টে, পরেগুলো পরে চলেছে বানানির সময়, বুদ্ধের কাছাকাছি সময়, বুঝতে পেরেছো? এগুলো সব আরো ব্যাকরণগুলো আস্তে আস্তে যাচ্ছে। জাগ্রত স্টেটটা দিল ওটা স্টার্ট, মাঝেরটা দিল স্বপ্নের স্টেট, আর যে ডিপ স্লিপ স্টেটটা তারা সিম্বলাইজ করলো এবার ব্যাকরণ করতে গিয়ে পানি নিয়ে দুটোকে 3টেকে যোগ করে দিল, করে দেখা গেল ওম। এই দিস ইজ দ্য, এটা মানব উপনিষদে ওমের ডেফিনিশনটা এইভাবে।
ওম শব্দ জাগ্রত স্লিপ, স্লিপ মানে যেটা স্বপ্ন দেখছি ম দেখছি, তিনটা মিলে যোগ হলো ওম, হয়ে গেল। এবার ওঙ্কার, তারা ওঙ্কার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের উপনিষদ বেদে নিশ্চিত বলে। এবং ওঙ্কার এমন একটা শব্দ যেটা ইভেন মানে ইসলাম ধর্মেও সুফিদের একটা ইটা আমি দেখেছি, ওঙ্কার এইটা নিয়েছে, অ্যাকসেপ্ট করেছে। তাছাড়া তো বুদ্ধ, জৈন সবার সাথে সবার ঝগড়া থাকতে পারে, হিন্দু সবার সাথে সবার ঝগড়া থাকতে পারে, মানে আমাদের ইস্টার্ন মিস্টিসিজমের সব কিছু, যে চাইনিজ ইত্যাদি যে বুঝছি না, সবাই ওমকে খুব উৎসর্গিত রেখেছে, ওম শব্দ। আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রামায়ণ ওমের মধ্যে কোনটা বলবো, প্রশ্ন করেছে, উত্তরকাশীতে গেছিলাম, সব বসেছে 30 বছর 40 বছর ধরে মান্ডব্য পরিষদ দিয়ে ভাবছে। আমি বলি রামায়ণ না, তাকে ছোট হলো, আমি কি বেশি, তুমি কি রামায়ণ থেকে বেশি বুঝতে, আমি কিছু বলবো না, তুমি জিজ্ঞাসা করেছো ওঙ্কার করবো না রামায়ণ, আমি রামায়ণ কেন করবো। এইখানে ঠাকুরও তাই করলেন। এই যে রামায়ণ নামের অনেক ব্যাখ্যা, একটা ব্যাখ্যা মহাকাশের মহানাম, একটা ব্যাখ্যা তোমার আমার সবার নাম। ঠাকুর তো বারবার বলছে নাম করো নাম করো। আমার কাছে তো ঠাকুরের শিষ্য আসে না, আসলে অ্যালার্জি হয়, বসে কথা বলছে, বাইরের লোকই বেশি, দীক্ষা ভিক্ষা চায় না, দীক্ষা তো দিতে হবে, দীক্ষা তো বসেই ওঠে না। আমি রামনারায়ণ বলতে বলি, তখন বলে এটার মধ্যে বিষয়বস্তু কি, প্রথম তো 7 দিন রবেটদের বুঝাইতেই চায় এটা যে এই রাম না, এটা যে অযোধ্যা বা উৎপাপ না, বুঝতে পারছো, এটা ফর্মে চলে এসছে। গবেষণা করতে 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 রাত হলো 3 দিন পর, রাত থেকে মতে যেতে 24 ঘন্টা করে, ঠাকুর বলছে 3 দিন লাগে, 72 ঘন্টা। ওটা ফর্মে এসছে, আমি এটা চার্ন করছি, রান্না করছি, করতে 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 এই ফর্মগুলো শব্দগুলো একে একে এসছে। তো ঠাকুরও অনেক ব্যাখ্যার মধ্যে এই 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 3টা স্টেটকে এটা ডিনোট করছে, এই 3টা স্টেটকে, এটা একটা ব্যাখ্যা। প্রথমে যে 56 সালের সবে বিঠল দাসের বাড়ি থেকে শ্যামবাজারে আবার এসছে, 57 সাল, তখন নাম দেননি, কিন্তু ভাবনাটা চলছে, ঠাকুর ভাবনাটা চলছে যে এই 3টা স্টেটকে এক করলে, 3টা শব্দের মধ্যে ধরা। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণের আলোচনা শুরু হয়েছিল, যেটা 3টা স্টেটকে ধরতে হবে, জাগ্রত ওই ঠাকুরের 3টা পরবর্তীকালে অল্প করে বুঝেছি রামনারায়ণ 3টা দিন। কিন্তু ঠাকুর যেটা বলে একটা ব্রিলিয়ান্ট মুভ, যেটা কেন আমি রামের নামকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি ওদের কোশ্চেন উত্তরে, ওদের যে অ ও আর ম, এটা অন অফ স্টেট, বিট বাইটের মানে কম্পিউটারে যে কি বলে ওগুলোকে, ওই ডায়াগুলো কি বলে, সুইচগুলো, মানে এটা হলে ওটা 1 আর 0, বুঝছো, এটা হলে ওটা হবে না, মানে ওয়ান্স জাগ্রত অবস্থা বন্ধ হবে তাহলেই ওইটা শুরু হবে, কথাটা বুঝছো, এবং ওইটা বন্ধ হলে ওটা শুরু হবে, মানে 3টার মধ্যে কোনো ব্যাপার নেই। ঠাকুর এখানে একটা ব্রিলিয়ান্ট একটা, এটা আজ থেকে 100-150-200 বছর পর এগুলো নিয়ে গবেষণা নিশ্চয়ই তো হবে, এখন বুঝতে পারবে যে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ। ওরা প্রথমে জাগ্রত রাখছে, পরে ঠাকুর প্রথম রামটা রিপ্রেজেন্টস স্বপ্নের স্টেট, কথা বলছো, এই রিয়েলিটিটা কি, ওদের ভাবনাটা আগে বলে দিই। তাহলে এই যে এবার রিয়েলিটিটা কোনটা, আমি কোনটা, অ্যাকচুয়ালি আমার এটা আমার ওইটা না, লিপস্টিক কোনটা, ওইটা ব্যাখ্যা করতে ঋষি মান্ডব্য ঋষিকা খুব সুন্দর, একটা অসামান্য মান্ডব্য পরিষদের 7 নম্বর শ্লোক হচ্ছে 3টার একটা না, খুব ডিপে চলে গেছে যারা, তাদের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, বুঝতে পারছো, মান্ডব্য পরিষদের ওটা বসাতে বলছি, ঠাকুরের আসছি, নাম তো প্রজ্ঞম না বহিঃপ্রজ্ঞম, না উভয় তো প্রজ্ঞম। তাহলে আমি এইটা জাগ্রত অবস্থাটা আমি ওই মানে রিয়েল, নাম তো প্রজ্ঞম আমাদের না বহিঃপ্রজ্ঞম না বাইরেটা, মানে আমি ডিপ স্টেট, এই স্বপ্নের স্টেট না এ নো ভয় তো প্রজ্ঞম। এমন হতে পারে আমি দুটোর মাঝামাঝি কিছু বাউন্ডারিতে দাঁড়িয়ে বলছে না প্রজ্ঞান ভয়, মানে ওই যে ডিপ স্টেট ওটাও আমি না, তাহলে আমি কি না প্রজ্ঞান, বুঝতে পারছো, না প্রজ্ঞান, তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি আমি কি। এইবার ঋষি আরেক ধাপে বলছে, যিনি দেখতে পাচ্ছেন বা শুনতে পাচ্ছেন, তো বলছেন আমাকে আমি ঠিক ডিফাইন করতে পারছি না। তখন এটা খুব বড় শব্দ, আমি ভেঙে ভেঙে বলছি, অদৃষ্টম, অগ্রাহ্যম, অব্যবহার্যম, অচিন্তম, অলক্ষণম, বলছে আমাকে কিছু ইউজ মানে কোনোভাবে মানে রিয়েলিটিটা ইউজ করা যাচ্ছে না, মেইন রিয়েলিটিটাকে ইউজ করতে পারছি না, বুঝতে পারছো। শেষে দেখছেন প্রপঞ্চ পোষণ, দ্যাটস ব্রিলিয়ান্ট, ঋষিদের থেকে বললো আই এম সামথিং ইন বিটুইন, এমন একটা ব্যাপার which runs in and through, যেটা 3টার মধ্যে দিয়ে ঘটছে কিন্তু 3টার কোনোটাই নেই না,
এমন একটা কিছু। সেটা কি? প্রপঞ্চ প্রসঙ্গ, হচ্ছে সাইলেন্স। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এমন একটা সাইলেন্স আছে, এমন একটা নীরবতা আছে। শব্দ তো হলো মানে রূপ হয়ে রূপটা পেয়ে গেল, শব্দ হলোই মানে রূপটা হয়ে গেল, একটা প্রকাশ হলো। কিন্তু রূপের আগে যে সাইলেন্স, দ্যাটস মি। প্রপঞ্চ প্রসঙ্গ, শান্তং শিবং অদ্বৈতম। এখানে শিব শব্দের অর্থ মানে অ্যাবসলিউট নলেজ। এখানে শিব মানে আমাদের এখানে শিব। তারপর হচ্ছে চতুর্থম আনন্দ, দ্য ফোর্থ স্টেট। ফোর্থ স্টেট মানে তিনটার বাইরে আরেকটা স্টেট ঋষি বলছে, কথা বলছো? এটাকে শঙ্করাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদ তার গুরু গৌরপাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মান্ডব্যকারিকা এই শব্দটার একটা নাম দিচ্ছেন তুরীয়। ফোর্থ স্টেট, তুরীয় মানে সংস্কৃতে সামথিং ইজ কনসেপ্ট 3 এর পরে মানে 4ই। ঠিক আছে? মানে তিনটার মধ্যে আমি না, আমি এর বিয়ন্ড কিছু। আপনাকে বুঝতে হলে এগুলো বুঝতে হবে। যদি আপনাকে আরো বড় হয়ে যাবে তুমি দেখবে তখন এগুলো একদম ছবির মতো দেখতে পাচ্ছ। আমার কথা বলো দেখবে ছবির মতো দেখতে পাচ্ছি। এগুলি ভাবতে থাকবে, শোনা আমি দূরে থাকবে। আর কয়েকদিন বাঁচবে পৃথিবীর 70-80, ভাবনা নিয়ে চলে যাবে, খুব পাকা হয়ে যাবে এখানে। তুরীয় ফোর্থ স্টেট। ঠাকুর করলেন কি মানে আমার বলেছিলাম যেদিন আমি চোখে জল সব কাঁদছে বসে আমার সামনে, সব পরিচয় এখানকার গুরু গাধা না, বুঝতে সব পণ্ডিত আবার টাবার থেকে পাশ করে সন্ন্যাস নিয়ে যাচ্ছে, রামকৃষ্ণ মিশনে আসে। ঠাকুরের কাছে রিয়েলিটি কিন্তু কোনটা অনেক বেশি। দেখবে ঠাকুরের যারা ঘরোয়া ক্লাস শুনেছি যে মামা ঠাকুর বাড়ি থাকতে হবে, আমার মামা সব আরেক মামা ঠাকুর বলতে প্রথমে মৃত্যুর কোনো ক্লাসে তোমরা সব ডেট করো। ঠাকুরের কাছে ওটা অনেক বেশি রিয়েল। প্রথমেই তোমরা ডেড বডি এটা আগে ধরে নাও, প্রাণ না ডেড বডিটা তার মানে কি ওই স্টেটটাই আসল। ওইটা তোমাদের ডেড বডির মধ্যে একটা আত্মা ঢুকা পুতুলের মতো চাবি দিয়ে দিছে, তবে বাজায় পুতুল মোহাম্মদ চাবি শেষ। এটার কোনো দাম নেই। এটার মধ্যে একটা কিছু ঢুকে বসে আছে যেটা ওটা কথা বলছে ঠাকুরের কাছে ওটাই মানে ওটা আদি মানে আরেকটা ব্যাখ্যা ঠাকুর দিচ্ছে। এই স্টেটে তুমি ধরো 1 লক্ষ বছর ধরে মৃত্যু আত্মাটা একটু মেনে নিতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে আত্মা বলে কিছু আছে। তুমি জন্মের আগেও ছিলে ধরো 10,000 বছর, জন্মের পরে মৃত্যুর পরে 15,000 বছর, মাঝখানে 50 বছরের কারণ জীবন। ফলে ওইটা অনেক বেশি রিয়েল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর ব্রিলিয়ান্ট মুভটা দিলেন কি প্রথমে ওইটাকে নিয়ে ফেলে দিলেন। প্রথম রামায়ণ দেবা সন্তোষা সমাকাঙ্কা বেরান্দা দোয়া মামা বিদ্যাসারম, বুঝছো? বেদাস্ত সন্তাত ঠাকুরের ভাবনায় প্রথমে নিয়ে আসলেন ওটা মোর রিয়েল ঠাকুরের কাছে। কেন ঠাকুর যে আত্মার উপর এত দখল, নিজে মুক্তি দিতে অধিকারী, আপনি কিভাবে বলছেন? একজন ব্যাখ্যা দেন, এইটা হচ্ছে ব্যাখ্যা। এগুলো বুঝতে হলে যে সাবজেক্টটা জানে, কথা বুঝছো? আইনস্টাইনকে সম্মান সেই দেবে যে ফিজিক্সের অন্তত কিছু জানে। 2 অবধি করে আইনস্টাইন রাস্তার ওই পটলা দেওয়ার কাছে সংগঠনের পটলা দেওয়া বড় বেশি গুরুত্ব, বুঝছো? এখন ওইটা রামটা হলো প্রথমেই নিয়ে আসলেন, ব্রিলিয়ান্ট মুভ। বটফিনিক্স প্যাসকিড তো দাবা খেলতে আছে বলে, বটফিনিক্স প্যাসকিড একটা মুভ আছে। কিছু কিছু জায়গায় এমন মুভ আছে দেখা গেছে 26টা 27টা 28টা চাল ভেবে নিয়েছি, মানে ফোর্স করছে তোমাকে। দাবার ব্যাপারটা কাসপারবেরিটা কি আমি তোমাকে কন্ট্রোল করবো, তোমার মুভ তোমাকে এমন অসহায় করে দিয়েছি, তোমার উপায় নেই, তুমি আমার দ্বারা রিঅ্যাক্ট করছো, তোমার অ্যাকশন করার জায়গা নেই। 4-5টা মুভের পর বুঝতে পারছো স্প্যাসকি। আমি দাবা খেলতাম ছোটবেলায়, ঠাকুর সাথে দাবা খেলতে দিল, আগের নিয়মে খেলতেন, এই যে রাজা বাড়ি চালিয়েছে। যাই হোক, তো ঠাকুর আগে ফেললেন রামটা, জাগ্রতটা নারায়ণ, অ্যান্ড দ্যাট লাস্টেরটা হচ্ছে দীপসি। কথা বলেছে ঠাকুরের কাছে ওটা মোর রিয়েল, ওইটা মোর রিয়েল বলেই ঠাকুর আত্মার তত্ত্বগতভাবে ঠাকুর আত্মার উপর কন্ট্রোল কমান্ড আনছেন কিভাবে? আনছেন মানে ঠাকুরের কাছে ওইটাই রিয়েল। তোমার কাছে জাগ্রত অবস্থা রিয়েল বলে তুমি ওইটার সাথে ওইটা এগোতে পারছো। মানে আমি তোমাকে এটা বাংলাটা দিতে পারছি, জাগ্রত অবস্থাটা রিয়েল বলে। আর স্বপ্নের অবস্থা তো হচ্ছে না, এই মুহূর্তে হচ্ছে না। হ্যাঁ, 2 হচ্ছে আরেকটা দুর্ধর্ষ ব্রিলিয়ান্ট ভাবনা। এটা ব্রিলিয়ান্ট ভাবনা না, এটা ছিল বলে এটা করতে পেরেছে। ওদের ব্যাপারটা সুইচ অন সুইচ অফ, জাগ্রত অফ হলে স্বপ্ন হয়, স্বপ্ন হলে নেভার দে ওভারল্যাপ। ওই জন্য নভয়াত প্রজ্ঞা শব্দটা ইউজ হচ্ছে বারবার। এই পুরো সমাজের কমিটি আন্দোলন কমিটি আছে তাদের আমাদের এখানে আমি বড় করে বলে গেছি, খাবেন আমার বাংলা মুখস্থ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যটা মুখস্থ অনুপ্রমাণ কোথায় কথা বুঝতে 250 আসলো। এটা যে এই কথা বলছে চুপ করে বসেন, ঠাকুরের কথা ভালো ভালো কথা বলতেছে শোনেন, কথা বলতেছে আপনি
ভালো 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 রাস্তা পেয়ে যাবেন, নিয়ে নিতে পারেন যদি। ঠাকুরের আপনার নাম কি ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন? ঠাকুর যেটা করলেন, ঠাকুরের কাছে টোটালটা রিয়েলিটি, ওই সুইচ অন সুইচ অফের ব্যাপার। ওয়ান্স যেটা এখন আছে নেবা তাকা সাসবা পাল্টাবে, যেটা এই মুহূর্তে আছে সেটা সবসময় থাকবে। এটা হলে ওটা হবে না, এটা বন্ধ হলে ওটা শুরু হবে, এমন কোনো ব্যাপার না। এবং সব থেকে বড় কথা, ঠাকুর নিজে ছোটবেলায় এটা মানে মানে খেলার ছলে একটা প্রমাণও করে রেখেছে। শিব কৈলাস কে বাসি ধরি ধারো কে রাজা শঙ্কর সংকট হরনা। শিব কৈলাস কে বাসি ধরি ধারো কে রাজা শঙ্কর संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भगवान अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौली धारो के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी धौली धारो के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शिव जी नु सजदा चोला ते दोरा, शिव जी नु सजदा चोला ते डोरा, गौरान सजदा दुशाला। ओ भगवान गौरानो सजदा दुशाला। शिव कैलाशों के वासी धौली धारो के राजा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारो के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट
शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ मुझे मूरत ला दे, मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे, मूरत ऐसी जिसके सर से, मूरत ऐसी जिसके सर से निकले गंगा धारा, निकले गंगा धारा। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ वो डमरू वाला, मारी माँ वो डमरू वाला, तन पे पहने मृग की छाला, मारी माँ वो डमरू वाला, तन पे पहने मृग की छाला। रात मेरे सपनों में आया, रात मेरे सपनों में आया, आके मुझको गले लगाया, गले लगा कर मुझसे बोला, गले लगा कर मुझसे बोला, मैं हूँ तेरा रखवाला, शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ वो मेरा स्वामी, मारी माँ वो मेरा स्वामी, मैं उसके पट की अनुगामी, वो मेरा है तारनहारा, वो मेरा है तारनहारा, उससे मेरा जग उजारा। हे प्रभु मेरा अंतर्यामी, हे प्रभु मेरा अंतर्यामी, सबका है वो रखवाला, सबका है वो रखवाला। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे, मूरत ऐसी जिसके सर से, मूरत ऐसी जिसके सर से निकले गंगा धारा, निकले गंगा धारा।
शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। औरों में के बजाने मोहे मालूम, औरों में के बजाने मोहे मालूम, कोई जे कुसुम দুলিতেছে অনুক্ষণ, ওই যে কুসুম দুলিতেছে অনুক্ষণ, ওই যে বিহঙ্গ কুল রূপে যার নাহি তু, ওই যে বিহঙ্গ কুল রূপে যার নাহি তু, নেচে নেচে গাইতেছে করুণা তোমার, তারা নেচে নেচে গাইতেছে করুণা তোমার। পরমেশ কে বাজানে মহিমা তোমার, পরমেশ কে বাজানে মহিমা তোমার। ওই হেলো কল্লোলিনী কুলো কুলো প্রবাহিনী, ওই হেলো কল্লোলিনী কুলো কুলো প্রবাহিনী, কুলো শব্দে প্রক্ষালিছে চরণ তোমার, জগতের যত প্রাণী তোমারে ঈশ্বর মানি, জগতের যত প্রাণী তোমারে ঈশ্বর মানি, নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার। পরমেশ কে বাজানে মহিমা তোমার, পরমেশ কে বাজানে মহিমা তোমার। আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি, আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি, অনুকূলে কৃপা করি দাও হে চরণ তার, অনুকূলে কৃপা করি দাও হে চরণ তার। পরমেশ কে বাজানে মহিমা তোমার, পরমেশ কে বাজানে মহিমা। सदा प्रसन्नवदनं विमलमूर्तिं ज्योतिर्मय स्वरूपं मधुरभासं चारुहास्यं भक्तारगत प्राणं, मधुरभासं चारुहास्यं भक्तारगत प्राणं, नित्यं शुद्धं मनोहरं सदा ध्यानमग्नं, नित्यं शुद्धं मनोहरं सदा ध्यानमग्नं, वन्दे भक्तवाञ्छापरिकरं श्री शिव शङ्करं
Shri Shiva Shankaram, Shri Shiva Shankaram. Himagiri Madhye Girivikalpa Samadhi Magnam Nitya Yogi Gana Aradhitam Sri Avalokiteshwaram, Sri Avalokiteshwaram. Ajnanasham Jnana Vairagya Dabdham Mahakasha Paramatat Prakashakaram Srinatham Avalokiteshwaram, Srinatham Avalokiteshwaram. Om Namah Bhagavana, Om Namah Bhagavana, Om Namah Bhagavana. Dipalilamaya Purusham Shri Gurugata Pranam. Dipalilamaya Purusham Shri Gurugata Pranam. Sada Shri Guru Adesh Palanakaram Satchidananda Vigraham Shatakoti Chandraloko Shobhitam Deitava Pada Pallavam. Om Namah Bhagavana, 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 Om Namah Bhagavana. He Nath Srinath Shunya Jyoti Nama Dharan Shunya Hridaya Madhye Nama Rupa Rasa Pradam. He Nath Srinath Shunya Jyoti Nama Dharan Shunya Hridaya Madhye Nama Rupa Rasa Pradam. Kali Kalmasha Nashakaram Prema Sampada Deham. Jaya Jaya Srinatham Purna Brahma Swarupam. Jaya Jaya Srinatham Purna Brahma Swarupam. Om Namah Bhagavana, Om Namah Bhagavana, Om Namah Bhagavana, Om Namah Bhagavana. Mahanande Sadanande Bhakta Pashada Samavishtitam. Mahanande Sadanande Bhakta Pashada Samavishtitam. Ananda Lilamaya Vigraham Gauravanam Shri Sundaram. Ananda Lilamaya Vigraham Gauravanam Shri Sundaram. Kirtanande Paramanande Mahabhava Magnam. Kirtanande Paramanande Mahabhaga Magnam. Bhavasagara Tarana Karanam. Prabhu Sri Jagadisharam, Prabhu Sri Jagadisharam. Om Namah Bhagavana, 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 Om Namah Bhagavana. Ram Narayana Ram
সিদ্ধি মুক্তি নির্বাণ যত ধীর শ্যাম ভর ধাম মহানামের মহাধাম বলো সবে রাম 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 নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম যুগল ধারা ধাম রাধা কৃষ্ণ যুগল ধাম ব্রহ্মানন্দে আছে জনুধার